the peacock. Here, peacock is our national bird, and peacock is considered as a national bird in 1963 because of its rich religious and legendary involvement in our Indian tradition. So that's why we also kept a peacock as our team name. And today we are here to present all these topics. That is a partnership meaning and definitions, and company's meaning and definition, and what is the difference between the companies and partnership firm, and what are the liabilities and rights of the partners in a partnership firm. Okay, and we are hardly taking your 20 to 25 minutes, and so we start. The first concept is that partnership meaning and definition. So I am going to welcome Neha to present all these topics. So first one, partnership meaning and definition. Myself Neha Nayak, and my topic is meaning and definition of partnership firm. A partnership firm is where two or more persons come together and start a business and share its profits and losses in arbitration. The partnership business includes any kind of trade, occupation, profession. A partnership firm is very easy to form with fewer compliances as compared to companies. A definition of a partnership firm according to Indian Partnership Act 1932, Section 4 defines partnership is a relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all partners and any of them acting for all. Next concept is covered by Nishal. My topic is meaning and definition of company. A company is a legal entity formed by a group of individuals to engage in a business and commercial and industrial enterprise. A company may be organized in various ways for financial liability purposes depending on the commercial law and its jurisdiction. In terms of the Companies Act 2013, a company means a company incorporated under this Act or any previous company. According to the Company Law, Section 2, Subsection 68, in a common law, a company is a legal person or legal entity, separate from and capable surviving beyond and itself. Thank you. And next concept, explained by Nandesh. To explain the differences between the partnership firm and company. And you guys all know the differences of meaning. What is the difference between the meaning and differences? So I am going to repeat that. A partnership firm. A partnership firm means it's between the contract between the two or more people. They make the contract and they start main intention to make the profits. But in what happens in companies, a company means it's a group association of the people. They will start the business and they will make some products and services and they provide the customer. So this is the meaning difference between the partnership firm and company. And next, the difference is in applicability of the act. A partnership firm is applicable a partnership Act 1932. In a Partnership Act 1932, they define all the rules and regulation and how they start partnership firms and how they all run the partnership firm. At the same, a company they will start Indian Companies Act 2013 is there. In Indian Companies Act 2013, they all mention that what is the rules and regulation and how they start a company. So this is second difference is applicability of act. Then third difference is minimum and maximum number of the members. So partnership firms are minimum number 10 members and maximum is 100 So ಈ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So this is the third difference between the partnership firm and company. And the next difference is requirements of the audit. So requirement audit as a difference ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ audit ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay. Audit means is checking the accounts of the company. So companies accounts ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಷ್ಟು ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಡಿಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫೇಕ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಕಂಪನೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಡಿಟ್. ಸೊ ಇನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಡಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡೋದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಗತ್ಯತೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರೀಸ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಆಡಿಟ್ಗಳನ್ನ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆಡಿಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು 2-3 ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಒಂದು 20,000 30,000 ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 lakh ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 1 lakh ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 lakh rupees ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಫರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇದೆ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಕೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ XYZ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಇದೆ. ಈ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ X ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ X 90% ಆಫ್ ದ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಬಾಕಿ ಆ ಇಬ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವ 90% ಹೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇದಿಬ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಸಮ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಒಂದು ಜೀವ, ಇದು ಒಂದು ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಎರಡು ದೇಹ ಮಾತ್ರ, ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ರು ಯೂನಿಕ್ ಬಿದ್ದಂಗೆ, ಯೂನಿಕ್ ಬಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಸೇಮ್. ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನ್ದೇ ಜೀವ ಬೇರೆ, ಇವ್ನ ದೇಹನೇ ಬೇರೆ, ಇವನ್ದಲ್ಲಿ ಇವ್ನ ಜೀವ ಬೇರೆ, ಇವ್ನ ದೇಹನೇ ಬೇರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇವ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಯೂನಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಇವ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಿಲ್ಲ. So this is all the differences between the partnership firm and company, and I hope you understood. And next concept is rights of the partners. That is continued by my team members Nikita Gungi. Good afternoon everyone. My name is Nikita S. Gungi. My topic is rights of partners in the partnership firm. First right is right to take part in the conduct of the business. Every partner, irrespective of amount of capital contribution, has an interest to right to take part in the conduct of the business. Although one may agree not to take part in the conduct of the business, participation in management of the must and should to each partner. And second point is right to remuneration. Right to remuneration, no partner of the partnership firm entitled to receive any remuneration
to the public share in the profits of the business by the firm. And third point is right to stop the admission of a new partner. Right to stop the admission of a new partner. All the partners of the partnership firm has the right to introduction of a new partner, and it is without consent of all the other existing partners. And fourth point is right to retire. Every partner of the partnership firm has the right to withdraw from the business of the consent of all the other partners. In the case of partnership formed at will, the firm may be point is right to dissolve the firm. Right to dissolve the firm. A partner of a partnership firm has the right to dissolve the partnership consent of all the other partners. However, where the partnership is at will, the firm may be done by giving a notice in writing to dissolve the firm. Thank you. Next, I would like to call Nikita. Good afternoon everyone, my name is Nikita Kalvikar. Today I am going to explain some other rights of the partners. First right is right to be consulted. Section 12 subsection C of the Indian Partnership Act states that every partner shall have the right to express their opinion before the matter is decided. If for example there is a difference in opinion between the partners for introducing one of the son of the partners for the purpose of learning business, then majority decision will prevail. The next right is right to access to books. Section 12 subsection D of the Act states that every partner should have the right to access to books. In this act, this right is exercised by the partner himself and by his agent. But none of them are authorized to use the gained information against the interest of the firm. Next right is right to be indemnified. Section 13 of the Indian Partnership Act states that every partner should have the right to be indemnified under two circumstances. One is when a partner is entitled to recover for any expenses incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business, and another one is when the partner is entitled to has incurred losses, incurred expenses in an emergency in order to protect the business from loss. Next one is right to share the profit. Section 13 subsection D of the Indian Partnership Act states that every partner should have the right to share the profit and losses equally. This right is not affected by the fact that the partners are contributed unequally in the firm and possess different skills and have labored unequally in the firm. The next right is right to interest. Section 13 subsection B of the Indian Partnership Act provides that a partner is generally not entitled to get the right on interest on capital, but if there is a contract between the partners that allows the interest on capital, then such an interest will be paid to the partners only out of the profit of the firm. Then section 13 of the 13 subsection D of the Partnership Act states that every partner are entitled to get the interest of 6% per annum for the advances he had made to the firm beyond the capital he had agreed to subscribe. And next I would like to call Naina. My name is Naina. My topic is liability of the partner of the act of the firm. First one, liability of the partner for the act of the firm. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನು ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಲದಾತರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾದಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಪಾಲುದಾರನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರೆ ಫರ್ಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಾದರೂ ಆಸ್ತಿಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರನಷ್ಟೇ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಒಳಬರುವ ಪಾಲುದಾರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರು ತನ್ನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, XYZ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನಿವರೆಗೂ ಏನೇನು ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಪಾಲುದಾರ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಇವತ್ತು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಂದರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಸಮಯದಿಂದ ಅವನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, XYZ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. This is all our seminar topic and I hope you guys are well understood.